ابتدا ہے رب عظیم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید بخوبی جانتا ہے۔ آج ہماری کمپیوٹر بیسکس کے حوالے سے کلاس ہے۔ ہمارے جو ڈیفرنٹ کورسز کے آپ اسٹوڈنٹس ہیں اس میں بیسکس بھی ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں اور گرافک ڈیزائننگ کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں۔ آپ کی جو ابتدائی ایام کی کلاسز ہوتی ہیں ان میں ٹائپنگ اور کمپیوٹر بیسکس، ونڈوز بیسکس، یہ چیزیں کامن ہیں سب کے لیے۔ یہ آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ کر بھی چکے ہیں لیکن میں دوبارہ اس کو ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ساتھ میں یہ ریکارڈنگ آپ کے لیے دستیاب ہوگی یوٹیوب چینل پہ، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ اور یہی لیکچر پہلے ریکارڈ ہو چکا ہے لیکچر 1 کے حوالے سے، اس کو بھی میں ساتھ ریوائز کر رہا ہوں۔ اس میں جو حامیہ تھی وہ بھی ساتھ میں کور کر رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ کہ کچھ مزید ہم اس میں ایڈیشن کریں گے۔ تو کمپیوٹر بیسکس کے حوالے سے یہ ہماری دوسری آج کی ویڈیو ہوگی۔ اس میں کمپیوٹر کی جو ڈیفینیشن ہے کمپیوٹر بیسکس کے حوالے سے، یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا۔ اور اس میں جو پہلی چیز ہے وہ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو ڈیفینیشن میں آلریڈی میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں اردو میں بھی، اور یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے انگریزی میں بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس وچ سالوز اوور پرابلمس اکارڈنگ ٹو اوور گیون انسٹرکشنز، کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جو ہماری دی گئی ہدایات کے مطابق ہمارے مسائل کو حل کرتی ہے۔ تو دوسری بھی اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو وہ اسی بات کو ذرا وہ تفصیل سے بیان کرتی ہے کہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو سافٹ ویئر پروگراموں کے ذریعے فراہم کردہ ہدایات پر مبنی ڈیٹا کو پروسیس اور سٹور کرتا ہے، اور یہ مختلف کام انجام دے سکتا ہے جیسے حساب کرنا، ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، مواصلات سے مراد ہے رابطہ کرنا، اور تفریح کے طور پہ مثال کے طور پہ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ ہم اکثر سانگز سنتے ہیں، یا ہماری گھریلو جو موویز ہوتی ہیں، اکثر شادی کی موویز ہیں، وہ بھی ہم اس پہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارے ہی کام ہمارے لیے سر انجام دیتا ہے۔ ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ایک لمبی فہرست ملے گی، بے شمار اس کی ڈیفینیشنز ہیں، تعریفیں ہیں۔ اگر ہم گوگل پہ جا کے دیکھتے ہیں یا اسی طرح کی ڈیفرنٹ سائٹس کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں تو ساری ڈیفینیشنز ایک ہی بات کو بیان کرتی ہیں کہ یہ ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا ڈیوائس ہے، ایک ایسی مشین ہے جو ڈیٹا کو لیتی ہے، اور پھر ہم جیسی ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہم اس کو انسٹرکشنز دیتے ہیں اور یہ اس کو ہمارے لیے پروسیس کر کے ہمیں واپس دے دیتی ہے۔ ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے یہ لیتی ہے اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ذریعے ہمیں ریزلٹ دے دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے مزید جو ڈیٹیل میں ہے اس بارے میں سارا لیکچر جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، تو وہاں سے جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم بیسک پارٹس کو اگر ساتھ میں دیکھیں تو یہاں سے وہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لیکچر ہے۔ بیسک پارٹس میں ہم اگر دیکھیں تو کون کون سے بیسک پارٹس آپ کو نظر آتے ہیں اس کے بنیادی حصے؟ ہاں جی، بنیادی حصے یا پھر بیسک پارٹس، اگر ہم اس کو انگریزی میں دیکھیں تو بیسک پارٹس، تو وہ ہمیں آپ بتائیں دوبارہ سے کیا کیا ہے؟ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، کی بورڈ ماؤس کے بعد ہم بالخصوص دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مانیٹر، یا پھر آج کل ہمارے پاس زیادہ LCDs چل رہی ہیں یا LED جس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارا جو سسٹم یونٹ ہے جس کو لوگ عام طور پہ CPU بھی کہتے ہیں، حالانکہ CPU اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے کی بورڈ کے، ماؤس کے، مانیٹر کے اور سسٹم یونٹ کے جو ان کو ہم بیسک پارٹ کہتے ہیں، ان کے مجموعے پہ بنیادی وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر سسٹم ہمارا کمپیوٹر کا نہیں چلتا۔ اگر آپ کے پاس کی بورڈ نہیں ہے تو آپ ویسے تو یہاں سے سٹارٹ پہ جائیں گے اور اسیسریز کے اندر ہم جائیں گے۔ آپ کہہ رہے تھے اسیسریز ہماری کور نہیں ہوئی، تو یہ اسیسریز ہیں اس کے اندر، ایکسیسریز بھی اس کو بولتے ہیں اور اسیسریز دونوں طرح سے اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں تو کی بورڈ کی بات ہو رہی تھی، اسیسریز کے نیچے یہ ہے، آئی تھنک یہاں پہ ایز آف ایکسیس میں ہوگا۔ تو یہ آن اسکرین کی بورڈ ہے، اس کو آپ یوز تو کر سکتے ہیں کسی حد تک،
इससे काम तो हमारा चल सकता है। जैसे ये अभी मैंने यहाँ से उर्दू का किया हुआ है, तो मैं अगर इसको इंग्लिश में करता हूँ तो ये इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पे कुछ काम तो चल सकता है, लेकिन जितना हम इजीली काम जो हमारा फिजिकल कीबोर्ड हमारे पास है उससे कर सकते हैं, इससे नहीं हो सकता। इसी तरह माउस का काम हमारे कीबोर्ड के ऊपर राइट क्लिक हम करें तो ये देखें, वो जो माउस के साथ राइट क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड से राइट क्लिक करके भी ये चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो ये काम हो सकता है, लेकिन उतनी आजादी से या उतनी परफेक्शन से नहीं हो सकता जैसे एक्चुअल हमारा जो माउस है उससे हो सकता है। इसी तरह मॉनिटर, तो जाहिर है अब अगर हमारे पास तीनों डिवाइस हैं सामने, मॉनिटर नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या डिस्प्ले में आ रहा है, कुछ भी नहीं, हमारे लिए कोई गाइडेंस नहीं मौजूद होगी। और इसी तरह सिस्टम यूनिट अगर होगा ही नहीं तो ये तीनों चीजें पड़ी रहेंगी, ना इलेक्ट्रिसिटी आएगी ना कुछ इसमें प्ले होगा। मतलब ये वो बुनियादी हिस्से हैं जिनके बगैर हमारा कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर रन नहीं कर सकता या बिल्कुल चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्पीकर है, माइक्रोफोन है, प्रिंटर है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, और भी कुछ डिवाइस होंगे, वो भी इसके पार्ट्स होते हैं, लेकिन उनके बगैर हमारा सिस्टम चल जाता है। थोड़ी देर ठहरा। तो ये हमारे जो बेसिक पार्ट्स हैं वो हैं। अब इन बेसिक पार्ट्स के आगे हम देखें तो बात हो रही है माउस इवेंट्स की। तो माउस इवेंट्स में कौन सी चीजें शामिल होती हैं, हम देखें तो माउस इवेंट को अगर हम देखें, इवेंट कहते हैं किसी अमल को, ठीक है, सरगर्मी को। तो माउस इवेंट से मुराद है कि हम अपने माउस से जो सरगर्मियां सर अंजाम देते हैं वो, ये हमारे पास माउस मौजूद है, और यहाँ पर इसकी ये लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। तो यहाँ से अगर हम दबाएं तो ये जो टिक की आवाज आ रही है इसको क्लिक कहते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड से हम इसको दबाते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, क्लिक। इसीलिए यहां पर हम देखें तो यहां पे इसको क्या बोला गया है, क्लिक। माउस इवेंट्स में सबसे पहला जो है वो है क्लिक। इसी तरह से राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग और स्क्रॉलिंग। तो क्लिक में सिंपली हमें पता चल गया कि यहां से एक दफा अगर आप दबाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, क्लिक कहलाएगा। लेकिन अगर हमें किसी टाइम जरूरत पड़ गई है, जैसे हम अक्सर ओपन करने के लिए यहां से दबाते हैं, तो इसको राइट क्लिक बोला जाता है। जब इसको आप दबाएंगे तो वो राइट क्लिक कहलाएगा। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पर इससे मुतल्लिका जो कमांड्स थी वो सारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहां से आप दबाएंगे तो राइट क्लिक, और ये दबाएंगे तो, लेकिन लेफ्ट क्लिक को नॉर्मली क्लिक की लोग कहते हैं, क्योंकि इस्तेमाल ही ये वाली बहुत ज्यादा होती है, इसको हम दबाते रहते हैं, ठीक है, ये वाला जो है, तो इसको सिर्फ लोग क्लिक बोलते हैं, शॉर्ट वर्ड है। जब आप देखें कि दो वर्ड हम बोल रहे हैं तो फिर इसका मतलब है ये वाला, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम यहां से दबा के रखते हैं और माउस को आगे पीछे मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रैगिंग हो रही है। या फिर हम अपने डेस्कटॉप पे जब आते हैं ऐसे क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करता हूं इस तरह से, तो ये ड्रैगिंग कहला रही है, ठीक है। ये सिलेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। अब इनके बाकायदा क्या इस्तेमाल है, हम जब काम करते रहेंगे तो हमें जरूरत पड़ती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास एक, ये इसको आप कह सकते हैं कि पहिया सा है, इसका टायर्स है। तो इसको पकड़ के अगर हम पीछे को करें तो ये जूम आउट हो जाता है, आगे को करें तो जूम इन हो जाता है। या फिर आप अपने जैसे यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, इसके ऊपर मैं आता हूं तो उसी टायर को मैं आगे पीछे कर रहा हूं, और ये देखें ये स्क्रॉलिंग हो रही है, ऊपर और नीचे जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉलिंग करना। और हमने ड्रैग भी सीख लिया। डबल क्लिक क्या है कि जब हम अपने माउस को यहां से एक ही लम्हे में दो दफा दबाते हैं, जैसे ये अभी मैंने डबल क्लिक किया तो ये जूम इन हो गया, डबल क्लिक किया तो जूम आउट हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको एक ही लम्हे में जब दो दफा दबाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, डबल क्लिक बोला जाता है। इसी तरह इससे आगे हम देखें तो जो हमने यहाँ पे अपने कंटेंट्स बनाए हुए हैं इसमें कीबोर्ड डिवीजन भी है। तो कीबोर्ड डिवीजन को अगर हम देखें तो अगला जो हमारा है वो क्या है, कीबोर्ड डिवीजन। ये ऊपर वाले सारे इस माउस इवेंट्स के पार्ट्स हैं। तो हम इसको
हाईलाइट कर लेते हैं और ये इसके क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, यहाँ से हम इनको ये नंबरिंग दे लेते हैं। आगे कीबोर्ड डिवीजन है, तो जो हमारा कीबोर्ड है, यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर रखी हुई है, तो इसका ये जो F1 से लेके F12 तक है, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल कीज। ये भी मैं बताता चलूं कि माउस इवेंट्स भी अगर आप गूगल पे जाते हैं, आप सर्च करते हैं, तो फिर माउस इवेंट्स की एक तवील आपको फहरिस्त मिलेगी, आपको कीबोर्ड डिवीजन इससे डिफरेंट भी मिलेगी। मैं वो आपको सिखा रहा हूँ जो मैंने खुद सीख ली है, सीख चुका हूँ, पिछले 1 दहाई 1.5 दहाई से मैं सीख रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, और ये इजी चीजें हैं, मतलब जो जनरल चीजें हैं, जो एक्टिव चीजें हैं, पैसिव चीजें मैं नहीं साथ में बता रहा। अब कीबोर्ड डिवीजन को हम देखें तो ये जो सारा पार्ट है F1 से F12 तक जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल कीज बोलते हैं। और इसी तरह से अगर हम जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन कीबोर्ड बोलते हैं। और मेन जो कीबोर्ड है, इसके अंदर हमारी न्यूमेरिक कीज भी हैं और अल्फा कीज भी हैं, तो इसकी यही शनाख्त है। जैसे फंक्शनल कीज हैं, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं कि F1 से लेके F12 तक जो कीज हैं, ये हमारी क्या हैं, ये हमारी फंक्शनल कीज हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज आई थिंक अब हो जाएगी, तो ये हमारी फंक्शनल कीज हैं। इसी तरह आगे हम देखें तो मेन कीबोर्ड है, और मेन कीबोर्ड के अंदर हमारी कौन सी कीज आती हैं, अल्फा, न्यूमेरिक, इनको इकट्ठा जो है अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं और उसमें न्यूमेरिक्स भी आ जाते हैं। उसके बाद आगे हम देखें तो जो कीबोर्ड का डिवीजन में ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये सारा, ये जिसमें ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं, एक तो ये इनमें एरोज नजर आ रहे हैं, इसलिए इन्हें एरो की बोलते हैं। दूसरा, इनके जरिए आप अपने कर्सर को आगे पीछे मूव करते हैं। जैसे ये जो ब्लिंक कर रहा है हमारा, ये कर्सर है, तो इसको मैं ऊपर वाली एरो की दबा रहा हूं, अगर ये वाली जो है, ये वाली अगर मैं की दबाता हूँ, ये वाली ऊपर वाली, तो क्या हो रहा है कि हमारा जो कर्सर है वो ऊपर जा रहा है। इसी तरह मैं अगर दाएं बाएं ऊपर नीचे करूंगा तो कर्सर उसी तरह मूव करेगा। ये चूंकि कर्सर की मूविंग के लिए भी हमें हेल्प देता है, तो इसलिए इन कीज को हम क्या बोलते हैं, कर्सर कीज, या फिर हम क्या बोलते हैं इन्हें, एरो कीज। तो एरो बोलते हैं तीर को, तो इसलिए इन्हें कर्सर कीज या फिर एरो कीज हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड डिवीजन का जो हमारा नेक्स्ट है वो है ये वाला हिस्सा, और ये हमारी कहलाती हैं एडिशनल कीज, ये वाली जो हैं। इनके काम क्या हैं, ये साथ साथ अगले लेक्चर्स में हम सीखते जाएंगे। इनको हम नाम दे देते हैं, ये कौन सी हैं, हमारी एडिशनल कीज हैं। और उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड है। न्यूमेरिक कीपैड क्या चीज है, देखिए न्यूमेरिक कीपैड जो है ये वाला, ये यहाँ पर अगर आप इसको दबा देंगे तो इसकी ये वाली लाइट, जैसे ये जल गई है, जब मैंने इसकी पिक्चर बनाई है तो ये जल रही थी। अगर ये हमारा नम लॉक ऑन होगा तो आप यहाँ पर आकर अगर लिखेंगे नम लॉक ऑन होने की सूरत में, तो ये गिनती लिखेगा। लेकिन अगर ये ऑफ होगा तो फिर ये कर्सर कीज वाले और एडिशनल कीज वाले काम करेगा। तो ये न्यूमेरिक कीपैड के ये वाले काम हैं। तो अगर हम देखें तो हमारी जो कीबोर्ड की डिवीजन है उसमें भी ये हमारे तकरीबन 5 बन जाते हैं। ये भी फंक्शनल कीज, मेन कीबोर्ड, कर्सर कीज, एडिशनल कीज और न्यूमेरिक कीपैड। और यहाँ से हम देखें तो F1 से F12 तक हमारी कौन सी हैं, फंक्शनल कीज। ये हमारी कौन सा है, सारा मेन कीबोर्ड। ये एरो या कर्सर कीज हैं, एडिशनल कीज हैं, और ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड है। तो अगर हम देखें तो बड़ा ये एक सिंपल सा है अगर हमने इसको याद रखना हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी कि ये बिजली से चलने वाली मशीन है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इसका जो दूसरा है वो है बेसिक पार्ट्स इसके। तो बेसिक पार्ट्स में मैंने आपको बता दिया कि इनके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये वाले हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट।
اس کے علاوہ بھی دوسرے پارٹس ہیں، ان کے بغیر کام چل جاتا ہے، لیکن ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو کام نہیں چلتا۔ اس کے بعد ہمارا جو تھا وہ ماؤس ایونٹس تھے، اور ماؤس ایونٹس میں کیا کیا ہے؟ کلک، رائٹ کلک، ڈبل کلک، ڈریگ اور اسکرولنگ ہے۔ اسکرولنگ کو نارملی میں نے جب سیکھے تھے ماؤس ایونٹس تو یہ نہیں تھا میں بتایا گیا، لیکن یہ اس لیے میں نے شامل کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جب اسکرولنگ کا کہتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو کم از کم اس طرح سے آپ کو یہ اس کی اویئرنیس ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، عام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو ان چیزوں کو یوز تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام کیا ہیں یہ نہیں پتا ہوتا۔ اور اس کے بعد کی بورڈ کی ڈویژن ہے، فنکشنل کیز، مین کی بورڈ، کرسر کیز، ایڈیشنل کیز اور نومیرک کی پیڈ، اور وہ یہ ہے فنکشنل کیز، یہ ہمارا سارے کا سارا مین کی بورڈ، یہ ہماری ایرو یا کرسر کیز، یہ ایڈیشنل کیز اور یہ نومیرک کی پیڈ۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اسپیشل پرپز کیز ہیں، آئی تھنک کہ یہ ہم کل کریں گے، ایسے لیکچر بہت طویل ہو گیا ہے، آپ کو بھی یاد رکھنے میں مشکل ہوگی، اور جو یوٹیوب پہ ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑا ایک طویل یہ لیکچر ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارا کمپیوٹر بیسکس جو ہے اس کا جو ہے وہ لیکچر تھا آج، یہ کمپیوٹر بیسکس۔ اور اگر یوٹیوب پہ ہم دیکھیں تو اس کا ہمارا پہلے ایک ویڈیو موجود تھی، آج کی ویڈیو میں کچھ نئی باتیں بھی ہیں اور پچھلی بھی ساتھ میں ریوائز ہوئی ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان سے اجازت چاہتا ہوں، اور جو کلاس والے اسٹوڈنٹس ہیں آپ ایک دفعہ اس کی ریویژن کر کے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور میں ویب سائٹ پہ جو ٹیکسٹ لکھا ہے وہ بھی ڈال دیتا ہوں، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ یوٹیوب پہ ڈال دوں گا، آپ گھر جا کے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔